اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو تمام مخلوقات کی شکل و صورت بنانے والا، ان کو فنا کرنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے، حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں، اور علم الحقا کی جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ریٹھے کے چھلکے ہیں۔ ریٹھے کے تخم ریٹھا کو توڑ کر اس کے اندر سے گٹھلی جو ہے وہ نکال دی گئی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو پوست تخم ریٹھا یا بندک کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک خاص دعا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جو کہ خاص ایک سنیاسیانہ راز ہے۔ ناظرین کرام، یہ آپ نے تخم ریٹھا کو توڑ کر اس کے چھلکے حسب ضرورت حاصل کر لینے ہیں۔ اس کے بعد ان چھلکوں کو آپ نے اس طرح توا آہنی پر رکھ کر نیچے تیز آگ جلانی ہے اور تمام چھلکوں کو جلا ڈالنا ہے۔ ان کی خاک تیار کر لینی ہے۔ خاص ایک میں سنیاسیانہ راز، ایک ترکیب آپ کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں، جو کہ خاص سنیاسیانہ راز ہے۔ یہ دوا جو ہے بواسیر، خونی بواسیر اور ہر قسم کے سادے خون کے لیے، اور خون کہیں سے بھی جاری ہو، یہ ایک اعلیٰ قسم کی حابس دوا ہے۔ فوری خون بند ہو جاتا ہے اس کی ایک خوراک سے ہی۔ بواسیر کا سیروں خون جو ہے وہ روک دیتی ہے۔ کثرت حیض کا کامیاب علاج ہے، ایک خاص سنیاسیانہ راز ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح لاجواب ترکیبیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ لاجواب ترکیبیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تواہنی پر رکھ کر نیچے میں نے آگ جلائی ہوئی ہے، جو ہے ان سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح ان کو تواہنی پر رکھ کر جلا ڈالنا ہے، اور اس کی مکمل ترکیب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے ریٹھے کے چھلکے کو جلا ڈالنا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں تواہنی پر، یہ اس لیے میں آپ کو یہ ترکیبیں بتاتا ہوں کہ ایک تو آپ کو سمجھنے میں، دیکھنے میں آسانی ہو جائے، اور دعا کی تیاری میں کافی آپ کو آسانی ہو جائے، کیونکہ یہ چیزیں، تمام چیزیں جو ہیں، جو فن طب سے وابستہ چیزیں تھیں، فن طب کے جو راز تھے، یہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں کو پتہ ہے وہ سالوں سال اپنی خدمت کروانا چاہتے ہیں، ان کا یہ شوق ہے۔ تو کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ ہے ہی سونا بنانے سے حکیم بن جاتے ہیں، تو ان کی تو میں بات نہیں کرتا، چونکہ وہ تو بہت بڑے حکیم ہوتے ہیں، بہت بڑے حکیم، اتنے بڑے حکیم کے شاید یہاں تک ہماری سوچ نہیں جاتی۔ تو کچھ لوگ جو ہیں، جو جانتے بھی ہیں لیکن اپنی خدمت کروانا مقدم سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ، یعنی طرح طرح کی لوگوں کی سوچ ہے، لیکن ہم اپنی خدمت نہیں کروانا چاہتے۔ میں ذرا بھی اپنی خدمت میں کسی دوست اپنی خدمت نہیں کروانا چاہتا۔ میں خود خادم ہوں، جو فن طب کے طالب علم ہیں ان کا بھی خادم ہوں، اور جو اس فن کو شوق سے سیکھنا چاہیں، میں ان کا خادم ہوں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ میں نے خادم سمجھا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا کیے ہیں اپنی خدمت کروانے کے لیے، تو مجھے کسی دوسرے سے شوق نہیں ہے کہ میں کسی سے خدمت اپنی کرواؤں۔ میں بغیر خدمت کے ہی تمام چیزیں آپ کی خدمت میں کرتا رہتا ہوں۔ تو خدمت کروانے والے جو
उस्ताद लोग हैं, अपनी खिदमत करवाना, अपनी टांगे दबाना, अपने मुख्तलिफ काम लेना, ये शातिर किस्म के लोग होते हैं, बड़े शातिर किस्म के। वाह क्या बात है, इतने काबिल लोग, इतने काबिल लोग। और क्योंकि ये बोले वाले लोग होते हैं हमारे भाई जो फर्ज तैयब के तालिब इल्म है, ये बोले वाले होते हैं, फर्ज चाहते हैं इनके आगे। तो मुझे तो वो नहीं फंसा सकते, मुझे बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन मुझे नहीं फंसा सकते, क्योंकि मैं उनसे भी बड़ा, उनका भी। ये आप देख रहे हैं, ये 2 शेर रेठे का जो छिलका है, 2 शेर मैंने जला रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, 2 शेर मैं रेठे का छिलका जो है ये मैं जला रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, इसमें धुआं निकल रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इससे धुआं निकल रहा है। इसको आपने जलाकर, तमाम छिलके को जलाकर आपने राख बना देना है। तमाम छिलके को जलाकर आपने राख बना देना है। ये राख जो है इसका वजन आपने कर लेना है, जितना इसका वजन हो उतना नाज़रीन किराम आपने इसमें कथ सफेद, याद रखिएगा, आम दुआफों से मिल जाता है, किसी दिन इंशाअल्लाह ताला कथ सफेद के उसर के ख्वास भी आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। तो नाज़रीन किराम, कथ सफेद आपने शामिल कर लेना है। उतना ही कथ सफेद शामिल करने के बाद आपने दोनों चीजों को बारीक सफूफ करके डिब्बियों में संभाल रखना है। 1 रत्ती से 2 रत्ती इसकी खुराक है ताजा पानी के साथ या मुनासिब बदरका के साथ। तो नाज़रीन किराम, मुतरी बदरका जात से भी आप इसको दे सकते हैं, जैसे अगर गर्मी हो तो मक्खन में रख के दे दें, बलाई में रख के दे दें, शरबत अनाब में रख के दे दें और पानी के साथ दे दें। नाज़रीन किराम, उसी वक्त जिस्म से कहीं भी खून जारी हो, इसका काम है उसको रोक देना। दर्द गुर्दा की हुक्मी दुआ है। और हर किस्म की बवासीर का खून चाहे सेरों आता हो, खास एक सन्यासी नाराज है, एक सन्यासी से मुझे ये दस्तयाब हुआ था जो कि एक लाजवाब चीज है। मैं इसको तैयार करने जा रहा था तो ऐसा हो नहीं सकता कोई मफीद चीज हो तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज ना करूं। नाज़रीन किराम, खास सन्यासी नाराज है, जरूर इससे फायदा उठाइएगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ऐसी लाजवाब तरकीबें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहूंगा और इंशाअल्लाह ताला इन चीजों से पर्दा उठाता रहूंगा। ये चीजें हैं क्या, बगैर किसी अपनी खिदमत करवाने के। तो नाज़रीन किराम, मैं तो खुद आपका खादिम हूं और अल्लाह ताला मुझे मजीद तौफीक बख्शे, मैं आपकी खिदमत, आप जितनी भी अवामुल नास है उनकी खिदमत कर सकूं। देख रहे हैं कि रेठा जो है, रेठे पोस्त रेठा जो है, जिसको पोस्त बिंदक कहते हैं, तवाहनी पर जल रहा है, कोयला हो रहा है। इसी तरह आपने इसको जला डालना है, इसकी खाक का वजन कर लेना है और इसके बराबर वजन आपने कथ सफेद शामिल कर लेना है। शामिल करके डिबिया में किसी शीशे की मर्तबान में संभाल रखें। 1 से 2 रत्ती खुराक है इसकी, दोनों वक्त आप दे सकते हैं। और यह खास एक सन्यासीना राज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हर किस्म के जरियान खून के लिए, खून कहीं से भी जारी हो, सोजाक के लिए और खास तौर पर खूनी बवासीर को सिर्फ एक खुराक ही रोक देती है। खास एक सन्यासियाना राज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है, एक जोगियाना राज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। ऐसी लाजवाब तरकीबें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूं। सही तरकीब बिल्कुल मैं इसको जलाने की आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारे YouTube चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ये आप देख रहे हैं कि पोस्त बिंदक जो है वो जल रहा है, मुकम्मल तौर पर राख हो चुका है, बस थोड़ी सी कसर बाकी है। जब ये बिल्कुल जल जाए, इसको नीचे उतार कर ठंडा हो जाए तो इसके वजन कर लें। इसके वजन के बिल्कुल बराबर कथ सफेद आपने शामिल कर लेना। दोनों को ब्रीक पीस कर शीशी में संभाल रखें। ये सन्यासियन अक्सीर तैयार है जो कि एक लाजवाब
एक बेमिसाल और बहुत वाली काम वाली चीज है। देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो बिंदक रेठा है, रेठा जिसको बिंदक कहते हैं, उसका जो ओस है वो मुकम्मल तौर पर जलकर कोला हो चुका है। इसी तरह आपने इसका कोला तैयार कर लेना है और इसको कोला तैयार करने के बाद इसमें कथ सफेद इसके पूरे बराबर के वजन शामिल करके हावन दस्ते में ब्रीक पीस लें और कपड़ छान करके किसी शीशी में संभाल रखें। 2 से 1.5 रत्ती, 1.5 से 2 रत्ती, 2.5 रत्ती इसकी मुनासिब बदरका के साथ आप इसको दें। इंशाल्लाह ताला जरियान खून के लिए, कसरत हैज के लिए, खूनी बवासीर के लिए ये एक सोने के साथ तोड़ने वाली अक्सी है। आपसे ऐसे नाराज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। तो नाज़िराम, ऐसी ही लाजवाब तरकीबें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। नहीं भा दा विच फोन आ गया ही ते ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਭਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾ ਪਿਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਉਂਝ ਹੀ ਘੱਲਣਾ ਹੀ ਬਗੈਰ, ਭਾ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਬ ਖਿਆਰੇ ਸ਼ਿੰਬਰ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਖਿਆਰ ਸ਼ਿੰਬਰ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਮਲਤਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਤਰੀਆਂ ਤੇ ਗਲਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ